Good morning, friends. The topic is spectroscopy. Just we have completed what is rotational spectra, selection rules, its applications. Now, let's start with the vibrational spectra of a diatomic molecule, that is simple harmonic oscillator. So, when the molecule absorbs infrared radiation or near infrared, when molecule absorbs infrared radiation, it starts to vibrate along its axis. So there are two types of vibration. This is the original position, this is the molecule AB. The distance between these two atoms of the molecule is x1. So this is the molecule origin, and so when this molecule absorbs electromagnetic radiation in IR, that is infrared region, it starts to vibrate along its axis. So vibration number one is stretching, म्हणजे एकमेकापासून लांब जाणं, and number two, that is contracting, म्हणजे एकमेकाच्या जवळ येणं. So this is the molecule when absorbs IR region radiations, it starts to vibrate along its axis. The vibrations are like this: away from each other, close to each other, away from each other, close to each other. So these are the vibrations. So here the distance is x1, and while stretching the distance becomes x2. So x2 minus x1, that is called as delta x. So it is happens in IR region. So this spectra, vibrational spectra, is also called as infrared spectra. So according to Hooke's law आपल्याला माहीत आहे, the restoring force at any state of oscillation is inversely proportional to the distance between original and that of stretching. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे बॅकवर्ड फोर्स, मॉलिक्यूल जेव्हा ह्या पोझिशनला गेला परत ह्या पोझिशनला येण्याचा जो फोर्स आहे, दॅट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. तो बॅकवर्ड फोर्स असल्यामुळं इथं आपल्याला निगेटिव्ह सायन्स इथं आपल्याला दिसतं. सो x2 minus x1, x1 is the original distance, stretching after the distance becomes x2. So x2 minus x1, difference between them, and the minus sign indicates the restoring force. So this restoring force depends on, or it is proportional to, the distance between these two positions. So restoring force, that is Hooke's law. So F is equal to, this proportionality sign is removed by some constant that is called as K. Then it becomes equality signs. So F is equal to minus K into delta X, where K is called as force constant. केला आपण काय म्हणतो, फोर्स कॉन्स्टंट. आता हा फोर्स कॉन्स्टंट कसा काढायचा ते आपण पुढे बघणार आहोत. सो व्हॉट इज द ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी? जेव्हा मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग होतो, परत पोझिशनला येतो, स्ट्रेच होतो, परत पोझिशन, तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, फ्रिक्वेन्सी तयार होते. त्याला ॲसोलेटिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. आणि इथं आपण म्हटलेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड एज सिम्पल हार्मोनिक ॲसोलेटर. सिम्पल हार्मोनिक ॲसोलेटर्स म्हणजे ॲसोलेशन्स एकसारखे, ह्या पोझिशन जाणार तेवढं अंतर परत बॅक येणार, तेवढंच अंतर जाणार बॅक येणार, एकसारखी व्हायब्रेशन्स, त्याला सिम्पल हार्मोनिक ऑसिलेटर असं म्हणतात. तर ती फ्रिक्वेन्सी निर्माण होते, ही दिलेली आहे ओमेगा. फ्रिक्वेन्सी ओमेगाने दाखवतो किंवा न्यूने दाखवतो आपण. 1/2π स्क्वेअर रूट के बाय म्यू. पायची व्हॅल्यू माहीत आहे 3.14. के इज कॉल्ड ॲज फोर्स कॉन्स्टंट आणि म्यू इज कॉल्ड ॲज रिड्यूस्ड मास. सो दिस रिड्यूस्ड मास इज म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवायडेड बाय m1 प्लस m2. हे आपण रोटेशनल स्पेक्ट्रामध्ये शिकलेलं आहे. सो द ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी omega is equal to 1/2π square root k by mu. So here is the equation again I have written. Omega is equal to 1/2π square root k by mu. Oscillating frequency in terms of wave number. ही वेव्ह नंबरमध्ये, आता oscillating frequency in terms of wave number. वेव्ह नंबर म्हणजे पर सेंटीमीटर, म्हणजेच तिथं काय होतं, सीचा उल्लेख होतो. आपण आता मागे इक्वेशन बघितलं की न्यू इज इक्वल टू न्यू बार सी, म्हणजेच न्यूचं न्यू बार करायचं असेल तर न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाय सी, म्हणजे फ्रिक्वेन्सीला सीनं डिवाईड केलं तर आपल्याला न्यू बार मिळतो. म्हणून या इक्वेशनला सीनं डिवाईड केलेलं आहे. सो ओमेगा बार ऑसिलेशन, ओमेगा टू ओमेगा बार ऑसिलेशन, न्यू टू न्यू बार. इक्वेशन काय परत आहे का, न्यू इज इक्वल टू न्यू बार सी, त्यावर न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाय सी, म्हणजे न्यूचं न्यू बार करायला न्यूला सीनं डिवाईड करायला लागतं. म्हणून या इक्वेशनला सीनं डिवाईड केलेलं आहे. That is omega bar oscillation is equal to 1/2π c square root k by mu. It is in the form of per centimeter. That is wave number. C is the velocity of light. From equation 1, ह्या इक्वेशन 1 k ची व्हॅल्यू आपण काढली. k इज इक्वल टू, आता हा स्क्वेअर रूट आहे, स्क्वेअर रूट गेल्यानंतर k बाय म्यू होईल आणि बाकीच्यांचा स्क्वेअर होईल. सो k इज इक्वल टू 4π स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इंटू म्यू. इक्वेशन 1 वरून तुम्ही जर फोर्स कॉन्स्टंट काढायचं असेल तर, आणि इक्वेशन नंबर 2 ह्याच्यावरून जर फोर्स कॉन्स्टंट काढायचं असेल तर के इज इक्वल टू
4 पाय स्क्वेअर सी स्क्वेअर ओमेगा बार असोलेशन स्क्वेअर इंटू म्यू. तर हे दोन फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी फोर्स कॉन्स्टंट. So in this equation, K is equal to force constant, C is the velocity of light, mu is the reduced mass, and omega oscillation or omega bar oscillation. Omega oscillation, that is the frequency in unit of hertz, and omega bar oscillation is the frequency in the form of wave number. तर hertz to पर सेंटीमीटर म्हणजे ओमेगा टू ओमेगा बार करताना ह्या इक्वेशनला सीनं आपण डिवाइड केलेलं आहे. तर फोर्स कॉन्स्टंट इथे ही टर्म काय होते, महत्त्वाची ठरते. नव एनर्जी इक्वेशन म्हणजे ही जेव्हा ऑसिलेशन्स होतात ते ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी बघितली आणि त्यामुळे ह्या ऑसिलेशन्समुळे तिथे काहीतरी एनर्जी निर्माण होते. जशी आपण रोटेशन मोलेक्युल होताना मागच्या वेळी बघितली होती, मोलेक्युल रोटेट अराउंड हिज ॲक्सिस एनर्जी बघितली होती, तशीच एनर्जी इथं सुद्धा काय होते, निर्माण होते. त्याला आपण काय म्हणतो, ऑसिलेटिंग एनर्जी. नाव एनर्जी ऑफ सच ए हार्मोनिक ऑसिलेटर. ही एनर्जी किती दाखवलेली आहे, EV इज इक्वल टू H/2π स्क्वेअर रूट के बाय म्यू इंटू व्ही प्लस हाफ. ही काय दाखवलेली आहे, एनर्जी आपण दाखवलेली आहे. दॅट इज व्ही प्लस हाफ इंटू H डिवायडेड बाय 2π स्क्वेअर रूट के बाय म्यू. आता हे इक्वेशन काय बघा झालेलं आहे, 1/2π स्क्वेअर रूट के बाय म्यू, 1 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे इथे H बाजूला काढा, 1 डिवायडेड बाय 2π स्क्वेअर रूट के बाय म्यू. ह्याची व्हॅल्यू आपण ओमेगा बघितलेली आहे म्हणून ती ओमेगा तिथं घातली. उरलं काय, व्ही प्लस हाफ H ओमेगा, व्ही प्लस हाफ H ओमेगा. आता हे ओमेगाचं ओमेगा बार सी करताना इथं काय केलेलं आहे, न्यू इज इक्वल टू न्यू बार सी म्हणजे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार सी म्हणून या ओमेगाबद्दल ओमेगा बार सी इथं आलेला. सो EV इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सच ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, EV इज इक्वल टू व्ही प्लस हाफ HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. आता व्ही म्हणजेच काय, व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल किंवा त्याला आपण व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर म्हणतो की जो आपण रोटेशनल स्पेक्ट्रममध्ये जे ह्या लेटरनं दाखवत होता. सो व्ही प्लस हाफ HC ओमेगा बार ऑसिलेशन ही एनर्जी होते. वेर व्ही इज दी व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर, it may be the value of 0, 1, 2, 3 etc. or energy levels called. Omega bar oscillation vibrational frequency in terms of wave number. H equation मधला Planck's constant आणि C काय असतो, that is the velocity of light. Planck's constant ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 6.627 × 10⁻27 अर्थ सेकंड किंवा 10⁻34 जूल सेकंड. Velocity of light 3 × 10⁸ meters per second or 3 × 10⁻10 centimeters per second. आता ह्या इक्वेशनमध्ये EV इज इक्वल टू व्ही प्लस हाफ HC ओमेगा बार ऑसिलेशन, याच्यामध्ये व्ही इज इक्वल टू 0 व्हॅल्यू घातली, व्हीची व्हॅल्यू 0 घातली तर काय येईल, 0 प्लस हाफ म्हणजे काय येईल, हाफ HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. रोटेशनल स्पेक्ट्रामध्ये आपण जेव्हा बघितलं तर लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल जेची व्हॅल्यू आपण जेव्हा 0 टाकत होतो तेव्हा एनर्जीसुद्धा 0 येत होती. परंतु इथं व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रामध्ये व्हीची व्हॅल्यू जेव्हा आपण 0 टाकतो तेव्हा काहीतरी एनर्जी येते आणि ती एनर्जी किती असते, हाफ HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. आणि ह्या एनर्जीला 0 पॉईंट एनर्जी, शब्द लक्षात घ्या, 0 पॉईंट एनर्जी असं संबोधलं जातं. दी एनर्जी ॲट दी लोअर व्हायब्रेशनल लेवल V0 it becomes half HC omega bar oscillation. This energy is called as 0 point energy. So if you substitute value is 1, 1 plus 1 half, that is equal to 3/2. So it becomes 3/2 HC omega bar oscillation. When you substitute value here 2, then 2 plus half, that is equal to 5/2 HC omega bar oscillation. So these are the vibrational energy levels corresponding. When you substitute 3, it becomes 7/2, then 9/2, then 11/2, that's it. So this is the energy equation, and in that energy equation we have substituted the value of V0, V1, V2 and the value becomes like that. Now this is the vibrational energy level diagram. ही vibrational energy level diagram आहे. ही काढलेली आपण कशाची, एनर्जी अगेन्स्ट इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स. इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स ही लोएस्ट व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल V0 याची आपण बघितली की हाफ HC बार ओमेगा ऑसिलेशन, 3/2, 5/2, 7/2 आपण बघितलं. व्ही इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अशा व्हॅल्यू जर आपण घालत गेलो तर ही डायग्राम आपल्याला मिळते. तर याला आपण पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम म्हणतो किंवा व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम. तर पोटेन्शियल एनर्जी लेवल डायग्राम आपण म्हणतो जेव्हा मॉलिक्यूल स्थिर असतो आणि तेव्हा तो IR रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतो तेव्हा तो काय होतो, स्ट्रेच होतो, स्ट्रेच होतो, स्ट्रेच होतो, स्ट्रेच होतो. तर हे सगळं इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स हे स्ट्रेचिंगचं वाढत गेलेलं इथं दाखवलेलं आहे तुम्हाला. तर हा पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम फॉर
व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल ॲज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर. आता लोएस्ट एनर्जी लेवल आणि हायेस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल आपण व्ही डॅश कन्सिडर करूया आणि हायर एनर्जी लेवल व्ही डबल डॅश कन्सिडर करूया. मागे जसं आपण रोटेशनल स्पेक्ट्रला पाहिलंच. आता दोन्हीतला डिफरन्स काढायचं मी ठरवलं. डेल्टा ई व्ही इज इक्वल टू ई व्ही डबल डॅश मायनस ई व्ही डॅश. आता एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे? व्ही प्लस हाफ एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. म्हणून इथे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. डेल्टा ई व्ही इज इक्वल टू ई व्ही डबल डॅश आहे, त्यामुळे डबल डॅशच्या भाषेत येणार व्ही डबल डॅश प्लस हाफ एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन मायनस व्ही डॅश प्लस हाफ एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. व्ही डॅशच्या भाषेमध्ये व्ही डबल डॅशच्या भाषेमध्ये. तर याच्यामध्ये एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन कॉमन फॅक्टरला कंसामध्ये वरलं व्ही डबल डॅश प्लस हाफ मायनस व्ही डबल डॅश मायनस हाफ. तर इथं काय होईल बघा, हाफ हाफ कॅन्सल होईल आणि एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश. आता इथं परत सिलेक्शन रूल येतो. मागच्या वेळी आपण सिलेक्शन रूल बघितला होता. डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस वन दॅट इज ट्रान्झिशन ऑफ ए मोलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल टू इट्स नेक्स्ट अप्पर रोटेशनल एनर्जी लेवल. किंवा मायनस वन याचा अर्थ असा होतो की ट्रान्झिशन ऑफ ए मोलिक्यूल फ्रॉम हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल टू इट्स नेक्स्ट लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल. इन सिमिलर मॅनर इथे डेल्टा व्ही इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस वन म्हणजे मोलिक्यूलचं ट्रान्झिशन व्ही झिरो टू व्ही वन, व्ही वन टू व्ही टू, व्ही टू टू व्ही थ्री असं एकच घर वर होऊ शकेल. व्ही झिरो टू व्ही टू, दोन घरं वर ते जाणार नाही. आता दोन घरं वर जाणार नाही, फक्त एकच वर घर जाईल. याचा अर्थ होतो व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश इज इक्वल टू वन, कारण व्ही डॅश ही लोअर एनर्जी लेवल आहे आणि व्ही डबल डॅश ही हायर एनर्जी लेवल आहे. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू वन आली आणि ह्याची व्हॅल्यू वन आल्यामुळे काय आलं, डेल्टा ई व्ही इज इक्वल टू एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. तर हा डिफरन्स आपण इथे काय केलेला आहे, कॅल्क्युलेट केलेला. तर आपण व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्राला आय आर स्पेक्ट्रा म्हणतात, कारण आय आर रेडिएशन तो काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो. हे आपण पहिल्यांदा बघितलं. त्यानंतर व्हायब्रेशन्स बघितली, स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रॅक्टिंग ही व्हायब्रेशन्स होतात, त्यातला स्ट्रेचिंगचा आपण विचार केलेला आहे. त्यानंतर हुक्स लॉ बघितला, रिस्टोरिंग फोर्स ॲट एनी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिनल अँड दॅट ऑफ स्ट्रेचिंग पोझिशन, म्हणजे x2 मायनस x1. सो एफ इज प्रपोर्शनल टू x2 मायनस x1 अँड ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेटिव्ह साईन याचा याचा अर्थ रिस्टोरिंग फोर्स आहे. त्यावरून आपण काय केलं, एफ इज इक्वल टू मायनस के डेल्टा एस आणि एनर्जी इक्वेशन किंवा ॲसोलेटिंग फ्रिक्वेन्सी बघितली. त्या ॲसोलेटिंग फ्रिक्वेन्सीवर आपण केच्या व्हॅल्यू डिटरमाइन केल्या, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी फोर्स कॉन्स्टंट के. आणि त्याच्यानंतर एनर्जी बघितली, व्ही प्लस हाफ एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. त्याच्यावरून एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही काढलेली आहे आपण. आणि त्याच्यावरून ह्या दोन सक्सेसिव्ह एनर्जी लेवलमधला आपण डिफरन्स बघितला बाय सिलेक्शन रूल दॅट इज इक्वल टू डेल्टा व्ही प्लस ऑर मायनस वन अँड दॅट इज दी एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन्स. तर आज आपण इथं थांबतोय. उद्या व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रामधला ओव्हरटोन हा भाग आहे. ऑसिलेशन्स जर अनहार्मोनिक असतील तर काय होईल, आणि याच्या पुढं रामन स्पेक्ट्रा ह्या थोडक्यात इन ब्रीफ थोडक्यात आपण ह्या गोष्टी बघणार आहोत. तर उद्याच्या तासाला आपण ह्या गोष्टी बघणार आहोत. तर कोरोनापासून सर्वांनी लांब राहा. सॅनिटायझरचा वापर करा, मास्कचा वापर करा, सोशल डिस्टन्स पाळा. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आपल्या कुटुंबाला सांगा, आपल्या शेजाऱ्यांना सांगा, समाजाला सांगा. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा, निरोगी राहा. धन्यवाद.